दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो पहले सैगमेंट दे विच आपां गलबात कीती कि किस तरह पाकिस्तानी जो राजदूत का जो बयान आया कि UN हिंदुत्वी फाशीवाद नूं अतवाद नाल जोड़े। सो इस उपर डॉक्टर साहब ने अपने तुहाडे नाल विचार साझे कीते ने और कोरोना अपडेट भी तुहाडे नाल साझी कीती है। आस करदे हां कि तुहानूं ये सब पसंद आया होवेगा। और दूसरे सैगमेंट दे विच आपां गलबात करन जा रहे हां कि किस तरह भारत होया इकल्ला चीन ने पाकिस्तान ਅਤੇ अफगानिस्तान नाल जो बनाई नेड़ता। सो भारत साउथ एशिया के खिते विच बिल्कुल अलग थलग हो गया है। बीते कल चीन ने अफगानिस्तान ते पाकिस्तान के नुमाइंदियां नाल तीन पक्षी जो है गलबात की है। इस बारे आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसी तरह ही बने रहना। देखण सुण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया। सो डॉक्टर साहब की विचारां ने इस मुद्दे बारे तुहाडीआं? देखो हुंदा ये है भी जदों भावें वो पिंड की सैटिंग होए जां दूसरे लैवल के उत्ते जिला लैवल ते डेमोक्रेटिक लड़ाई होए जां फिजिकल फिस्ट फाइट होए ते जिहड़े सियाणे ऑबजरवर हुंदे ने वो देखते हुंदे ने कि कौन किहदे नाल खड़ा है। कई बार तुहाडीआं आसां किसे तो बहुत हुंदियां, तुसीं जाके पंगा भी वड्डा ले लैंदे हो, पर मौके ते लगदा है भी जदों डांगां वरण लगदियां ते जिन्हां ने तुहानूं उकसा के उत्थे तोरिया हुंदा वो सब तो पहलां पिछों दी पिछों ही दौड़ जांदे ने ते जिहड़े काबू आ जांदे ने वो फिर किस हाल च वापस मुड़दे ने वो कईयां नूं तां चुक के ही लियाण वाली गल हुंदी। बिल्कुल। सो मैं समझदा भी बेशक ये जिहड़ा चीन और भारत दा गलवान वैली होए जां पैंगोंग लेक सो होए इस बॉर्डर ते जां 3 साल पहलां 2017 च डोकलाम दे मुद्दे दे उत्ते जिहड़ी है वो चीन और भारत आमो सामने होण, भावें उत्थे कोई भारत की सरहद नहीं सी लगदी पर यह भी एक्सट्रा अपने आप नूं जिहड़ा बहादुर समझदे हैं। भूटान दे नाल जाके बिना भूटान ने ईवन भूटान ने इनवाइट भी नहीं सी कीता, इन्हां ने जाके उत्थे अपना जिहड़ा है वो दादागिरी दिखानी चाहिए। वो असी जिक्र करते ही हैं भी इन्हां दा फिर की हशर होया। और वैसे सियाणे दे लई इशारा काफ़ी हुंदा है। डोकलाम दे पीरीयड च इन्हां नूं इस गल दी रियलाइजेशन हो जानी चाहिए सी कि चीन दी स्ट्रेंथ कित्थे लाई करदी है, पहली गल। और दूसरा डोकलाम दे मुद्दे ते दुनिया दे विच किन्नियां क ने भारत दी पोजीशन नूं सपोर्ट कीता। पर जदों असी कहंदे हैं कि भाई ये जिहड़ा इस किस्म के जिन्हां दे दिमाग नूं ताकत का बुखार चढ़िया हुंदा है, अपनी खुमारी चढ़ी हुंदी है अन्नी ताकत दी, वो अखों अन्ना ते कन्नों बोला हुंदा है, उन्होंने नज़र नहीं आ रहा हुंदा, उन्होंने कुछ सुन नहीं रहा हुंदा। इन्हां ने भारत ने उही गलती जिहड़ी है जाके जिहड़ी है इस मौके दे उत्ते भी कीती जदों कि हुण मोदी नूं ही जे असी उहनूं क्रेडिबल मन्नीए इस सारे च। और हुण जदों चीन के फॉरन मिनिस्टर लैवल के उत्ते गलबात जिहड़ी अजीत डोवल दे नाल होई उहदे च भी चीन ने भारत नूं यही कहा कि भाई इहने साबित कर दिता है कि हुण ये ठीक और गलत दा ते कोई बहस ही नहीं है, पर अगों लई तुसीं बिहेव करो अपने एक्सपेंशनिस्ट। ये उन्हां नूं एक्सपेंशनिस्ट कह रहे सी, उन्होंने कहा जी अपना जिहड़ा सूडो नैशनलिज्म है और प्रोपेगेंडा एंपलीफाई करना है जां दूजा इनू बंद करो। सो जाहिर है भी लाइन्स ड्रॉ हुई ने और नेबरहुड दे विच किवें जिन्हां नूं भारत ने जे कहा जाए कि भाई पालिया जां जम्मिया जिन्हां नूं, पहलां तां मां बंगलादेश का जे जिक्र करिए, फिर श्रीलंका दे बारे भी भावें लव एंड हेट रिलेशनशिप रही, पर इहदे च भी कोई शक नहीं है कि श्रीलंका इवें ही है जिवें वड्डी बॉडी दे नाल थल्ले एक करेला लटकिया हुंदा छोटा जिहा वो। लेकिन जे श्रीलंका भी बांग्लादेश भी ईवन म्यांमार भी जिहदे नाल भारत ने नागियां दी मूवमेंट इंडिपेंडेंस नूं कुचलण दे लई म्यांमार दे नाल समझौता कीता सी कि जिन्ने नागे उत्थे जाण साडे हवाले कर दिओ, ते क्योंकि नागियां दा कुछ इलाका म्यांमार ने भी दबिया होया है, उन्हां नूं भी सूट करदा सी। और भावें वैसे म्यांमार चीन दे नेड़े चला गया जां है भी सी, लेकिन वो भारत दे नाल उन्होंने तावन कीता नागे। लेकिन इस मौके दे उत्ते वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव होए जां ईवन चाइना के खिलाफ तो किसी ने की कहना, वो सारे हक दे विच आके खलोते ने। हुण दो जे अमरीका के हवाले नाल गल करिए तो असी अगले सैगमेंट गल करांगे कि अमरीका की सपोर्ट के उत्ते जिहड़ा भारत काउंट करदा है वो किन्ना बीते दे विच जिहड़े अमरीका के यार सी उन्हां ने उन्हां नाल किन्ना क निभया जां इहदे ते किन्ना क इहनूं जिहड़ा ये काउंट कर सकदे ने। पर इस कोई शक नहीं है
ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਵੀ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੂਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਮ ਜੋਂਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਮ ਜੋਂਗ ਤੇ ਖੇਡਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦਾ ਜਿਮ ਜੋਂਗ ਦਾ ਸਾੜਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਕਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਨ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲਡ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਨ ਪਾਵਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਭਾਰਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਜਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੀਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਲਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਿਮਕਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਹ ਬਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਿਆਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 20 ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਡੈਲੀਬਰੇਟਿੰਗ ਔਨ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟੀ ਐਂਡ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 100 ਸੁਨਿਆਰ ਦੀ 1 ਲੋਹਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਟੁਕ 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 ਕਰਦਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਡੈਲੀ ਤੇ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਤੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ, ਚਾਈਨਾ ਹੋਲਡਸ ਟ੍ਰਾਈਲੈਟਰਲ ਵਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ comes day after India participated in a meeting of regional countries। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ, ਇੱਕ ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੇ ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਡ ਇਨ ਏ ਮੀਟਿੰਗ ਆਫ ਰੀਜਨਲ ਕੰਟਰੀਜ਼, the China had on promoting peace in Afghanistan and Pakistan, foreign secretary level trilateral with Afghanistan and China took place, ਔਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਡੇ ਲੇਟਰ 3rd ਚਾਈਨਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟ੍ਰਾਈਲੈਟਰਲ ਸੌ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਾਈਸ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੂ ਜ਼ਾਹੁਈ, ਫਾਰਮਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਨਵਾਇਰ ਟੂ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਾਈਸ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਅਫਗਾਨ ਡਿਪਟੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੀਰ ਵਾਇਜ਼ ਨੈਬ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਹੇਲ ਮਹਿਮੂਦ discuss in greater depth the unfolding peace process, including issues of release of prisoners and the return of refugees। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 20 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੀਜਨਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਜੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਾਕਸ ਨੇ, ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇੱਕੋ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਟਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਜੀਮ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਬੋਥ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ appreciated the efforts by Ghani government and relevant parties, Taliban, in expediting the exchange of prisoners to pave the way for start of intra-Afghan negotiations. They also agreed that the return of Afghan refugees should be part of the peace and reconciliation process. India has virtually no role
ਔਨ ਬੋਥ ਥੀਸ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਾ ਅਫਗਾਨ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਨ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਬੰਧ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਲਿਆ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ, $400 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਏਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦਬਾਅ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਲੁਕੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ WHO ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਨਿਊ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰਨ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਔਰ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, the Trilateral joint statement pointedly supported the World Health Organization's leading role in coordinating global COVID-19 response. China in turn has promised a constructive role in implementing the Afghanistan-Pakistan action plan for peace and solidarity. उन्होंने कहा जी बहुत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਚ, ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੈ ਫॉर ਪੀਸ ਐਂਡ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੈ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਟਰ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਬੰਬਿੰਗ ਅਟੈਕ ਇਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕਿਲ 7 ਪੁਲਿਸਮੈਨ, ਔਰ ਈਸਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੰਗਾਹਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ 3 ਹੋਰ ਆਫੀਸਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸਾਊਥ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਘਟੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਧਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਈਲੈਟਰਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਈਪਾਰਟਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ WHO ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਠੀਕ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਔਰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੀ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਟੂਜ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਦਾ ਨਫਰ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਜ ਖਾਏ, ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ, ਨਫਰ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਏਗਾ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਝੋਲੇ ਚ ਨੋਟ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਖੋ ਭਾਈ ਰੱਖੋ, ਲਿਆਓ ਇੱਥੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਈਵਨ ਨੇਪਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲੀਜ਼ ਲਾਅ ਮੇਕਰ ਸੈਕਡ ਫॉर डिफाइंग हर पार्टी decision to endorse country's new map. JSP MP sought to retain old map, arguing that there was no clear evidence to claim 3 areas. ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਐਂਟਾਈ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ JSP ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ MP ਸੀ ਸਰਿਤਾ ਗਿਰੀ, ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਟੋਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਿਤਾ ਗਿਰੀ ਹੈ ਚਲਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੀ ਗਲਤ ਲਾਈਨ ਹੈ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ
ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ 19 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 2-3 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਝੂਠ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੋਦੀ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਸੇਜ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਫਿਰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਚੰਗਾ ਚੁੰਡਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਮਿੱਤ ਕਿਸਕੇ ਪੱਤ ਖਾਇਆ ਖਿਸਕੇ, ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੱਤ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਤਾਂ ਭੱਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਚੌਲ ਖਵਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਿਸਕੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿਸਕੇ। ਸੋ ਅਫਗਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਖਾਇਆ ਪੱਤ ਖਿਸਕੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਸੋ ਨਾਈਸ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।